नमस्कार। समर्पण, अस्मिता, ममत्वबद्ध, प्रतिबद्धता और स्वाभिमान माटी, ये संग्राम माटी, स्वाधीनता संग्रामी माटी। ए माटीर उत्कृष्ट ऐतिह्य और सांस्कृतिक भाव, भक्ति, आवेग और आकर्षण अष्टशंभु मंदिर एवं अनंत शयन क्षेत्र। ए माटी को छुई ब्राह्मणी नदी जाइछि बही। शांत स्निग्ध परिवेश सह सबुज बनानी को नहीं मध्य स्वतंत्र ए माटी परजंग। ढेंकानाल लोकसभा आसन अंतर्गत ढेंकानाल जिलार परजंग निर्वाचन मंडली परजंग ब्लॉक 29 ग्राम पंचायत, कंकड़ाहाट ब्लॉक 21 ग्राम पंचायत एवं कामाख्या नगर 6 पंचायत को नहीं गठित परजंग विधानसभा क्षेत्र। ए माटीर मोहनीयता को अनुभव करी अनुशीलन करी जे संपूर्ण समर्पण भावना सह निष्ठापर भाव पूरण करिपारिबे ए माटीर आवश्यकता तांकु ए माटीर जनता ए माटीर मतदाता बाछिछंती तांको नेता आउ आज सी आम नेता। तार बहुत दिन हम घर बखाड़े पाऊनी एथर आसला को मत घर बखाड़े देखते है 25 वर्ष आम दल को देना भी चलू कहले आगे बहुत कहानी कहला आम जिते या भत्ता भी आगे साक्षन कर पारे विभूति प्रधान मंचार मान को 7 दिन पर भत्ता पाइला। मो घर द्वार बहुत वर्ष ला पास पाई नी एत थर अप्लाई करला एमएलए आसला मुझे पाई घर। दुकान को लोक विभिन्न प्रकार जिनस गण आसुँच दुकान आसला भितर राजनैतिक चर्चा आलोचना होलोचना भितर लोक मैंने कहते जे एत दिन पर्यटन निर्वाचन में विभूति हिसाब से विभूति भल विधायक हिसाब से पाई गाँव बुली आसती भल जो भल व्यवहार देखू भल कथबार्ता टी करती गाँ प्रति बुलूँ सब दुख सुख जोटा जहाँ कर्म हो आगुरी भी आसुले आज नेता है भी आसुँ भल मत दुख सुख ठिया हो। आम विधायक विभूति प्रधान 1 नंबर लोक नंबर 1 लोक आमर सब सुख दुखर साथी एभली विधायक आम केबे देखि नथिलु। गाँ गंडा सबुठी बुलुछंती भल काम करुछंती। जनता आनिछंती परिवर्तन गणतंत्रर नीति नियम संविधान तांको विधायक पदरे कराइछि अवस्थान। चषा पुओ से करिपारंती आखु उत्पादन खेलाई पारंती सुनार फसल फड़ाई पारंती धान। जनहितरे समर्पित मन माटीर उन्नति साधन सकाशे से सदा प्रयोजन। तांकर प्रयास एहा जे हेब सुन उच्च नीचर व्यवधान। जारी रखिछंती अनुसंधान समस्यार हेब समाधान। माटी हेब महान बढ़िब माटीर मान सम्मान रखिछंती अवदान लगाई देइछंती जान श्रीजुक्त विभूति भूषण प्रधान। परजंग निर्वाचन मंडलीर मान्यवर विधायक आज आमनेता कार्यक्रम अतिथि। स्वागत आपनको आमनेता कार्यक्रम को। केमती अछंती सर? भल अच्छी आपण मानक स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद भल अच्छी। परजंगर मान्यवर विधायक ना डॉक्टर देवेंद्र प्रधान भणजा ना मान्यवर केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान पीयूसी पुओ ना आपणक निर्वाचन मंडलीर कंकड़ाहाट ब्लॉकर इटा कांथरे आ मांकड़ा पथर कांथरे लगा जाइथिबा पोस्टर रे लेखा जाइथिबा सुख दुखर साथी विभूति भाई ये सब परिचय गुड़िक मध्यरु कोटा बेसी भल लगे आपनको? तीनिटी जाक परिचय मो पाई समान अछि। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सही भलिया गुरुत्वपूर्ण, मो माँ माटी से भी मो पाई गुरुत्वपूर्ण। तीनिटी जाक मो पाई समान। पंगातिरा गाँव में आपणकर जन्म जो घरे जन्म से घर को नहीं स्वाधीनता संग्राम इतिहास अच्छी। आपणक जेजेबापा होचंती स्वाधीनता संग्रामी किशोर चंद्र बेहेरा प्रधान। जेतेबेले मो अजा किशोर चंद्र बेहेरा प्रधान थिले गाँव सर्वराकार जहाँ गाँव प्रधान। तत्काल समय रजा संगे तांकर दुई मत है। सेतेबेले राजा राजुड़ा शासन भी चलुला, ब्रिटिश शासन थिला। सेतेबेले आम घर को हाथी लगे से भागी देइथिले। तेणु सेतेबेले से चाल घर झाटीमाटी घरे आम सेबेठू रही आसुलु। परवर्ती समय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान
ସେ ଆମ ଘରକୁ କୋଠା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା 1966 ନା 67 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 28ରେ। ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ତ ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ବାପା ମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମାମୁଁ ବି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଜଣା ନଥିଲା କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ବହୁତ ହୁଏ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ସେତିକି ନଥିବ, ଜାଣି ହେଇନଥିବ କେଉଁ କାରଣରୁ ଡେଥ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ସେ ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାଇଗଣ ବାରିକୁ, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କକା ଦାଦା ଏମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିରି ଯାହା ଶୁଣିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 1977 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 10 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା। ସତେ ଯେମିତି ଯମର ଦୂତ ସାଜି ଆସିଥିଲା ବଜ୍ରପାତ। 77 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧରଣୀଧର ପ୍ରଧାନ ସେଇଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଧରଣୀଧର ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡିରେ ଶଳା ଲାଗିବେ। ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେତେବେଳକୁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିନଥିଲେ, ଯିଏକି ମୋ ମାମୁଁ। ସେ ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଶଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ। ମାସେ କାଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ କରୁଥିଲେ। ବୁଲାବୁଲି ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ଥିଲା, 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ। ସେ ମାମୁଁ ଥିଲେ, ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ, କାକା ଦାଦା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିର ସେମାନେ ବି ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଘରେ। ସେହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ସେ ବଜ୍ରପାତରେ 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ମୋର ମା ଜଣେ, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଲାସ୍ 3ରୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ତାର ବି ଦେହାନ୍ତ, ସେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ 2 ଜଣ ଆମର ଯାହାକୁ ହଳିଆ କହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ଆମ ପରିବାରରେ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ମୋର କକା ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ, ତାର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ 5 ଜଣ ସେଦିନ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ? ମୋର 5ମ କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଥାଏ, ଖରା ଛୁଟି ହେଇଥାଏ। 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବଦଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା। ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ହେଇଗଲା ମାମୁଁ ଘର। ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ମାମୁଁ ପୁଅ, ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆଉ ଆପଣ 3 ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳଟା? ମାମୁଁଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାର ଡାକ ନାଁ ହେଲା ଟୁକୁ। ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ହେଲା ମୁକୁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ମୁଁ 3 ଜଣ କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ ହାଣ୍ଡିଧୁଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମାମୁଁ ଘରଟା ମୋ ନିଜ ଘର ହେଇଯାଇଥିଲା। ହାଣ୍ଡିଧୁଆଟା ମୋର ନିଜ ଗାଁ ଭଳିଆ ବି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଧୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ରହୁଛି। ମାମୁଁ ଘର ଭାତ କରେ ଉତୁପାତ। ଉତୁପାତିଆ ଗୁଣ କ'ଣ କିଛି ମନେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଘର ଭାତ କରେ ଉତ୍ପାତ, ସେଇଟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କେବେ କରିନି। ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ମୋର ମାମୁଁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସୌମେନ୍ଦ୍ର, ସେ ଟିକେ ଉତ୍ପାତିଆ ଥିଲା। ସେ ଉତ୍ପାତ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଉତ୍ପାତ ସେ ହୁଏ, ଇଏ କମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲା ପିଲାବେଳୁ ବି। ସବୁ ବିଷୟରେ ରାଇଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ପାଖରେ ଥିଲା। ମତ 2 ଭାଇ ଭିତରେ ସେଇଟା ହିଁ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ। ଏ 2 ଭାଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବି ହୁଏ। 2 ଜଣ ଯାକର ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଉଭୟ ମୋତେ ମାନନ୍ତି। ପାଠ କାହାର ଭଲ ହୁଏ? ପାଠ ଭଲ ହୁଏ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ଭଲ ପାଠ ଭିତରେ ତାର ଭଲ ହୁଏ। ଆମର 2 ଜଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଏକା ପାଖାପାଖି ହେଉଥିଲା, ସିଏ ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୋର ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋ କ୍ୟାରିୟରଟା ଯାକ 30ରୁ 35 ଭିତରେ ରଖିଛି। ତାଳଚେରର ଶନିବାରିଆ ହାଟରେ ଗୁଡ଼ ବିକିବାର କଥା କେମିତି ଥିଲା? ହାଣ୍ଡିଧୁଆରୁ ସ୍କୁଟରରେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରିବା 3 ଜଣ ଯାକ ଆମେ କରୁ। କେତେବେଳେ ମୋର ବି ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ, ଆମେ ନେଇକିରି ଯାଉ, ଚାଷ ଦେଖିକିରି ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଖୁ ଚାଷ ହଉ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ବିକିବା କଥା, କେତେବେଳେ ତାଳଚେରକୁ ଯଦି ନେଇ ଆସିଲେ କିଏ ଯାଇକିରି ହାଟରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ତ ବିକିବ, କେହି ନା କେହି ବିକିବ। ଆମେ ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିଦେଉ। ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେଉଁଟା ଛୋଟ କେଉଁଟା ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ବି ନାହିଁ। 1983 ମସିହାରେ ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ। ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ 2 ମାମୁଁ ପୁଅ ମାନେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣ
ତିନି ଜଣ ସାରା ତାଳଚେର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଏଭିପିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆମର ଥିଲା ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମୋର ଥିଲା ସିନିୟର ବ୍ୟାଚ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଜୁନିୟର ବ୍ୟାଚ୍। ସେ ଦଶମ, ସେ 83ରେ ତାର ଦଶମ, ଆମର ହେଲା ଏକାଦଶ। ହଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦଶମରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ତାର, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ 83ରେ କଲେଜକୁ ଗଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି। ତେଣୁ କଲେଜ ସମୟଟା ଏକା ବେଳେ ହେଲା। ପୁଣି ମୋର ବି ଜଣେ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ହେଲେ କୁମୁଣ୍ଡାର, ସେ ମୋ ମାଉସୀ ଘର, ସେ ବି ତାଳଚେର କଲେଜରେ ସେଇ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଚାରି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବେ, କଲେଜରେ ରାଜ କରୁଥିବେ। ନାଇଁ, ନର୍ମାଲି ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ମନୋବଳ ବି ବଢ଼େ। ସେମିତି କିଛି ରାଜ କରିବା ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ କେହି ରାଜ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସିନିୟର, ଆମଠୁ 2 ବ୍ୟାଚ୍ ସିନିୟର ଥିଲେ ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଳଚେର କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ତାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ କଲେଜରେ ଏବିଭିପିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଆଗ ମିଶିଲା। ତେଣୁ ଏବିଭିପିରୁ ସେ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଆମେ ତାର ସବୁ ସାରଥି ହେଲୁ। ସେଇଦିନଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କି ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଦିନଠୁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତାଳଚେର କଲେଜରୁ BA ସରିବା ପରେ ଆପଣ LLB କଲେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେତେବେଳକୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟଟା? LLB କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। 92ରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି। ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ କରେଇଦେଲେ, ଲୋକ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ କରେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚ ବି ହେଇଗଲି। ଚାକିରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର? କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ଚାକିରି କରିବି। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ MP ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁଆଡ଼େ ବିଜେପିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୁଲିଲେ। ନିଜ ଚାକିରି ବାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କିଛି ଲୋକ ଖୋଜିଲେ, କେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେଇ ପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତାରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କାମରେ ବି ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ କରୁଥିଲୁ। 84 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେ ଲଢ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେଇଟା ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭାରେ ଆମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କିମ୍ବା ଆମର ୱେଲ୍ ୱିଶର ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା। 1995 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ପାଲଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ହେଲେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଛିଡ଼ା କରେଇଲେ ପାଲଲହଡ଼ା, ତତ୍କାଳୀନ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥାଇକିରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲି ବିଧାନସଭା ପାଲଲହଡ଼ାରୁ। 8100 କେତେ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ? 8500 ଭୋଟ। 8500 ଭୋଟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରିଚୟ ଆମର କାନ୍ଥ ବାଟରେ ଆମ ନାଁଟା ଆସିଲା। 95 ବର୍ଷଟା ଆମ ପାଇଁ ପାର୍ଟିର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଭଳିଆ, କି ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭଳିଆ ଆମ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2000 ମସିହାର ପାଲଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ଆପଣ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବିଧାୟକ ଆଉ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। 2000 ମସିହାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବିଜେପି କିଛି ସିଟ୍ ନେଲା, ବିଜେଡ଼ି କିଛି ସିଟ୍ ନେଲା। ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ପାଲଲହଡ଼ାରୁ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି 95ରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି 2000ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାର କ୍ୟାପାସିଟି କାରଣରୁ ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେ କ୍ୟାପାସିୟସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର। ସେ ମୋ ଭାଇ ତ, ସେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବିଷୟ। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ କରିକିରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିଡରସିପ୍ରେ ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କ୍ୟାପାସିୟସ୍। ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳ ସମୟରେ ତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନୁ ନ ଚିହ୍ନୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାଲଲହଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ କିଏ ଗଲେ ଫରକ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି? ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ସେ କାମ କରିବ, ବାହାରେ ମୁଁ କାମ କରିବି। ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ବୁଲିକିରି କହିଛି। 2000 ମସିହାରେ ସେ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ନ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା, କେହି ମାନୁ କିମ୍ବା ନ ମାନୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଆଜି ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଆସିଛି, ସେ ପରିବାରର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ଏଇଥର ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଆମେ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବିନି, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବିନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ବାହାରେ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଆପଣ ତୁଲୁଥିଲେ? ବାହାରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଥା ବିଧାନସଭାରେ
କ'ଣ କୁହାଯିବ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ତୁଲାଉଥିଲା। ବାହାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ହେବ, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ହେବ, କାହାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚିଠା ଲେଖିକିରି ପଠାଇଦେବି, ଯେଉଁଟା MLA ମାନେ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଏ ରାସ୍ତାଟେ କରିବ, କେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେବ, କି ଯାହା ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ, ଏନି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଉଥିଲି। ବିକାଶ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଏକାଠି ମିଶିକିରି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଯୋଉଟାକୁ ଘୋଡ଼ା ସରି ନୁହେଁ। ଯାହା ଭାଇପାରନ୍ତି। ହଁ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, 2014, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, 3 ଥର ସାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ 3 ଥର ସାରା ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ କମିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଜେପିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଥିଲା ଆମର 9ରେ 5000, 14ରେ 3000 ପାଖାପାଖି ଏବଂ 19ରେ 740 ଭୋଟ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖ ଦେବ। ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଦେବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ବହୁତ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ବି ଆପଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 32,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆପଣ ପରାଜିତ କଲେ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଏ ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ? ପ୍ରଥମେ ବିଜୟ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋତେ ଟିକଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବିରାଦରୀ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା, ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛି। ପରଜଙ୍ଗର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ଏଇ କଥାଟା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛି କି? ଦେଖିବା ଲୋକର ନଜରିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୋତେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନକୁ ଦେଖୁଛି ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭାଇକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସେମାନେ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ମୁଁ ତ କେବେ ମନା କରିବିନି। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ବି ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅଣଦେଖା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। 1996 ମସିହାରେ ଆପଣ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପମା ପ୍ରଧାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଗର ପରିବାର ସେ କନ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ। 95 ମସିହାରେ ଆପଣ ହାରିଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ। ପରାଜିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜାଖୋଜିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ବିନା ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ବିନା ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ, ସପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ। କାରଣ ଆପଣ ବୁଲିବାଲିକିରି ଆସିଥିବେ, ଯଦି ପରିବାରର କୋଅପରେସନ୍ ନ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ପୃହା କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ମୋର କେବେ ହେଇନି। ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦରୁ ପରିବାରରେ ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନା ମୋ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀର କିମ୍ବା ପିଲାଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ ଯେ ବାପା ଏଇଟା ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥର ଜଣେ ପୁଅ କୌଣସି ଭୁଲ ନ ରହୁ, 0 ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁ, ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅ? ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅ। ଆପଣ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚାଷକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାଛ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି? ମୋର ପୋଖରୀ ଅଛି, ମୁଁ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଜାଁଳ ଫାଳ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସମୟ ଟିକେ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ମୋର ରୁଚି ଅଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଜଣାଅଛି। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚାଷୀ ଆମର 60-70% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାଠାରୁ ଆସୁଛି, ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା, ଇଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ଏ ବିଧାନସଭାଟି। ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଯାଇକରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ମାଛ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବାଠୁ ଜାଲ ପକାଇବା ଯାକେ ଏ କାମ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ ଲେବର ନଥିବେ ପୋଖରୀରେ ପଶିଯିବା ଏଇଟା ସଉକ ବି ଲାଗେ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ଟିକେ ପାଟିକୁ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସାଧା ପାନ ପଡ଼ିଆ କ'ଣ ଟିକେ ନାହିଁ ସାଧା ପାନ ନାହିଁ ମୋତେ ବି ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲା ସାଧା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତକ ବି ଖାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମନ ହୁଏନି। ରୋଷେଇବାସ ଆସେ? ରୋଷେଇବାସ ମୁଁ କରେନି ମୁଁ ଚା କରି ଜାଣେ ଚା ମାକ୍ସିମମ୍ ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମେସ୍ କରିକି ବି ମେସ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ କରିପାରେନି ଆଉ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି ଆମେ ମିଶିକିରି ଖାଉ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କଲ୍ରେ ଆପଣ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତି। ପରଜଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସେବାଟା ଉପଲବ୍ଧ କି ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ଟା ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ମିଟିଂ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଫୋନ୍ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବି ରହୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୋଲା ସମୟରେ ଥିବି ମୁଁ ଉଠାଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ରହୁଛି ତୁମେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଅଛି କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନ ଉଠାଇ ହେବ ଦୁଇଟାକ ଅଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ଫୋନ୍ ମୁଁ ଉଠାଏ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବିନି। ଆଞ୍ଚଳିକ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକଟା ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ସେଇ ବ୍ଲକଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଛୁଆ ବ୍ଲକ ହେଇକିରି ଅଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ସେଇ ବ୍ଲକଟାକୁ କେମିତି ଜିଲ୍ଲାର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସବୁ ବ୍ଲକ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରାଇବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ପଦେ ଅଧେ ହେବ ଆପଣ ତ କଳା ପ୍ରିୟ ମଣିଷ। ଦିଲ ମେ ହୋ ତୁମ ଆँଖୋं ମେ ତୁମ बोलो तुम्हें कैसे चाहूं जानू जाने जाना जानू। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି? ପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନଟା କେମିତି? ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବି ମାନେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯେଉଁ ପରଜଙ୍ଗବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରଜଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ପରଜଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଆଉ ଏ ବିଧାନସଭାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଏ 56ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରୁରାଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 56ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ବେକାର ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ପରଜଙ୍ଗର ବହୁତ ଲୋକ ତାଳଚେର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷରେ କେମିତି ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ମାଛ ଚାଷ ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷରେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ହେଇପାରିନି। ଚାଷ ଉପରେ ଲୋକ କେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକିରି ରହିବେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଣି ପାଇବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏ ବିଧାନସଭାଟା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ରୁ ପଇସା ଆଣିବା ଟୁରିଜିମ୍ରୁ ପଇସା ଆଣିବା ଏଠି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ବିଲେଇଶୁଣୀ ଗୋଟେ ପୀଠ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ବାହାର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରୁ ପୀଠ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିବ ଆମର ଏକୁଲ ସିକୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି କାନ୍ତୋଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଠି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନଗଡ଼ା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଥିଲା ନଗଡ଼ାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ସେ ଏକୁଲ ସିକୁଲ ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ ଏପଟ ସେପଟେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ସେଇଭଳିଆ ନଗଡ଼ାର ଯାହା ଚିତ୍ର ଥିଲା ୟାର ବି ଚିତ୍ର ସେୟା ଥିଲା ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଥିଲା ଇଏ ଲୋକଲୋଚନର ଆଉ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥିଲା ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ନୀତିର ହଉ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉ ଢଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲାଗୁ ବିକାଶର ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଦିଶୁ ବିକଶିତ ପରଜଙ୍ଗ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍7କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଜନାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବୀରବେନୁ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କିଛି ଅନୁକମ୍ପା
ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଅନୁପାତରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଏବେର ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଚରିତ୍ରବାନ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ନଜରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳିବେ, କାରଣ ଏ ବିଧାୟକ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ। କି କୌଣସି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା ସାଥେ ସାଥେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଆସି ରାତି ଅଧରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଏଭଳି ଜଣେ ବିଧାୟକ ପାଇଛୁ ଯିଏକି ଆମ ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଧାୟକ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ୍କୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଳି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ସ୍ନେହ ବି ଦିଅନ୍ତି। MLA ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ବି ସବୁ ପଚରାପଚରି କରନ୍ତି ସବୁ ପୂଜକ ଭାଇଙ୍କୁ, ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କେମିତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରି ଭାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ଆମରି ବିଭୂତି ଭାଇ, ଆମରି ବିଭୂତି ଭାଇ, ଆମରି ବିଭୂତି ଭାଇ।